آج تو غلام نبی آزاد صاحب یہاں کے چیف منسٹر بننے کے لیے ایسا کچھ کر رہے ہیں. اب وہ خود کہاں کہیں گے میں چیف منسٹر بنوں گا؟ جب نمبر آئیں گے تو تبھی بنے گا. ان کو چیف منسٹر بنانا لوگوں کا کام ہے نا. وہ اوپر سے ہی پیراشوٹ سے آ کے چیف منسٹر تو نہیں بنیں گے. کہ کانگریس کا ریموٹ جو ہے ایک بچوں کے ہاتھ میں ہے, کسی بزرگ لیڈر کے ساتھ میں نہیں. اندرا جی کے ہاتھ میں تھا تو کتنا بہترین تھا, راجو جی کے ہاتھ میں تھا کتنا بہترین تھا, ڈاکٹر منموہن سنگھ نرسمہا راؤ کے ہاتھ میں تھا, سنجے جی کے ہاتھ میں تھا کتنا بہترین تھا, سونیا جی تک بھی تھا کتنا بہترین. جب بچوں کے ہاتھ میں ریموٹ آیا تو انہوں نے تباہی مچا دی. ایک ہی صفحے میں کھڑے ہیں محمود ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندے نواز. یہ ایک شخصیت ہے جس کے پیچھے ہم سب لوگ ہیں, اس کے علاوہ یہاں کوئی لیڈر نہیں ہے, سب لیڈر یکساں ہیں. جن کی زمین پھسل گئی ہے اور ان کو آج بڑا یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہماری زمین پھسل گئی, وہ بکھلاہٹ میں ہے. اور بکھلاہٹ میں آ کر وہ ایسے ناشائستہ بیان دے رہے ہیں جو لوگ ان کو ناپسندی کرتے ہیں اور ان کے لیے بڑا بڑا بھی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں, وہ آزاد صاحب نہیں کہتے, ہم لوگ نہیں کہتے, وہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو تہذیب نہیں ہے, آپ کو تمدن نہیں ہے, آپ کو شائستگی نہیں ہے, آپ بیوقوفانہ خیال میں ہیں, آپ کو مر کے ڈوب جانا چاہیے. آپ اس گندی کیڑے کے تالاب سے نالی سے اٹھ کے یہاں تک آپ کو آزاد صاحب نے پہنچایا, اور آپ کی یہ ناشائستہ الفاظ, آپ خدا تو نہیں ہو, آپ کسی کو کہتے ہو آپ ایکسپائر ہو جاؤ, آپ خدا تو نہیں ہو. نمسکار, NH1 نیوز میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے. جموں کشمیر میں اس سمے پولیٹیکل ہلچل آپ کو دیکھنے کو ملے گی جب سے غلام نبی آزاد نے یہاں پر مورچہ سنبھالا ہے, اور جب سے انہوں نے کانگریس سے اپنا دامن چھڑایا ہے تب سے یہاں پر نئے نئے آیام بننے والے ہیں. اور آنے والے دنوں میں یہاں پر کس طریقے سے جو ہے پولیٹیکل ہلچل ہوگی, آنے والے دنوں میں غلام نبی آزاد یہاں پر کس طریقے سے آنے والے دنوں میں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر سیاست کریں گے, اس پر بھی نظر رہے گی. اور 4 تاریخ جس طریقے سے یہاں پر ایک بڑی پبلک ریلی ہونے والی ہے, اس کو لے کر کس طریقے کی تیاریاں ہیں. GM سروری ہمارے ساتھ ہیں, پورو منتری ہیں اور کانگریس پارٹی سے ابھی انہوں نے ریزائن دیا ہے, تو ان سے بھی جانیں گے کہ کس طریقے سے یہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں یہاں پر جموں کشمیر کے حالات. سروری صاحب, جب سے آزاد صاحب نے استعفیٰ دیا ہے ایک جھڑی سی لگی ہے جموں کشمیر میں استعفوں کی, اور ایک بڑا نمبر جو ہے وہ بن کر سامنے آ رہا ہے. کس طریقے سے اس سمے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جب آزاد صاحب نے استعفیٰ دیا کانگریس سے تو اس کے بعد ہی, کیونکہ ایک جموں کشمیر کے لوگوں کی ایک چاہت تھی کہ جموں کشمیر میں کوئی متبادل بنے, تو متبادل کے لیے ایک شخصیت تھی, وہ تھی غلام نبی آزاد صاحب. وہ کیوں تھے؟ کیونکہ لوگوں نے ان کو باعثیتی راجیہ سبھا ممبر بھی دیکھا تھا, مگر جب وہ 2005 سے 2008 چیف منسٹر جموں کشمیر کے بنے, جو کام انہوں نے یہاں پہ کیے وہ سراہنے کے قابل ہے. اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو پیار دیا, محبت دی, ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارے کو بڑھایا, اس کو آپسی بھائی چارے کو انہوں نے اجاگر کیا, اور یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کو انصاف دیا, خواہ وہ کسی کمیونٹی کے ہوں. اگر آپ دیکھیں گے اس وقت جو چرچا ہو رہی ہے کشمیری پنڈت وغیرہ, تو جگتی کا وہ اتنا بڑا کمپلیکس جہاں ہزاروں کی تعداد میں اگر کشمیری پنڈت رہتے ہیں, وہ غلام نبی آزاد صاحب کی وجہ سے رہتے ہیں. ان کی چیف منسٹرشپ میں وہ وہاں رہنے سہنے کے لیے ان کو جگہ بنی. اگر دیکھا جائے ڈیولپمنٹ کے بارے میں, انہوں نے یہاں جموں میں یاتری بھون بنایا جہاں 10,000 لوگوں کو, یاتریوں کو بیٹھنے کی جگہ ہے, اور وہاں سب سویدھا ان کو ملتی ہے. اسی طرح انہوں نے کشمیر میں حج ہاؤس بنایا جہاں نیشنل انٹرنیشنل لیول کے کاغذات وغیرہ حاجی صاحبان کو ملتے ہیں. انہوں نے ٹورسٹ کو بڑھانے کے لیے کشمیر میں جو ٹورسٹ جون میں آتے تھے وہ اب جنوری اور فروری میں آنے شروع, کیونکہ ایشیا کا سب سے بڑا ٹولپ جو انہوں نے کشمیر میں بنایا اس کو دنیا نے سراہا, دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہے. اسی طرح سے انہوں نے ڈسٹرکٹ 4 جموں کو دیے, ڈسٹرکٹ 4 کشمیر کو دیے, انہوں نے 5 میڈیکل کالج دیے, انہوں نے کوئی 26 کے قریب جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تھے ان کو اپ گریڈ کیا, انہوں نے لگ بھگ 250 کے قریب یہاں سب سینٹر دیے. دیکھا جائے تحصیلیں, بلاک, نیابت, اور اس کے علاوہ ریاست جموں کشمیر میں جو انہوں نے اس وقت جال بچھایا روڈوں کا, کنیکٹیویٹی کا, وہ ٹنگدہار ٹیٹوال سے لے کر
अनंतनाग और बारामूला से लेकर उड़ी और कपवाड़ा से लेके शोपियान और यहाँ हवेली, पुंछ, राजौरी, लाठी, उधमपुर, जम्मू के पूरे एरिया, कठुआ, सांबा, बनी, बसोली और किश्तवाड़, डोडा और चिनाब वैली के उस बलेसा और छात्रों और मड़वा वड़वन तक उनका सिर्फ मड़वा वड़वन तो रह गए, मगर उसके अलावा बाकी जगहों में उन्हें जाल बिछा। और उसके साथ साथ जो ओनर लैंड थी 1300 करोड़ एज ए स्पेशल पैकेज पूरे मुल्क में सिर्फ जम्मू कश्मीर को मिला, और उसमें लोगों को कंपनसेशन मिला। आज 800 करोड़ कंपनसेशन बकाया है PMGSY रोडों का, लोगों को नहीं मिल रहा। आज मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा, आज 14FC का नहीं मिल रहा, आज आवास प्लस और PMAY का मकानों की किस्तें लोगों को नहीं मिली। आज अनस्किल्ड पैसा मजदूरी का नहीं, उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का काम किया था रियासत जम्मू कश्मीर में। आज एक शिफ्ट का काम लोगों को नहीं मिला, मजदूरों को ना मजदूरी, ना नौकरी, ना कारोबार, ना बिजनेस, और महंगाई आसमान पे है। इसलिए आज रियासत जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद के लोग मुतमईन है कि वो रियासत जम्मू के कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। इसलिए आज एक सुनामी आई हुई है। जब उन्होंने चेंज किया तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो है बाकियों का सफाया होगा। 2014 में जब बीजेपी ने यहाँ पर हुकूमत बनाई थी और बड़ी उम्मीद थी यहाँ पर कि नई नई आयाम से यहाँ जुड़ेंगे, मगर जो डिसअपॉइंटमेंट यहाँ के लोगों को मिली उसके बाद से ही जिस तरीके से आप देख रहे हैं पॉलिटिकल जो हलचल है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, धारा 370 हटाएगी, उसके बाद उसके अलावा जो यहाँ पर सिचुएशन बनी है, लोगों का ट्रस्ट जो है बन नहीं पा रहा है किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी पे। तो क्या लगता है कि अब गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको पूरा कर पाएंगे? देखो, लोगों की एक उम्मीद है गुलाम नबी आज़ाद। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनका सारा काम काज देखा है और उनकी प्यार मोहब्बत, उनकी शाइस्तगी, उनका कद जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा है। यहाँ के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, बुद्धों ने, जैनों ने, सब ने देखा है। इसलिए वो मुतमन्नी हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जो हमें मुतबादल आज की डेट में मिला है, इसलिए सारे लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं और उनका समर्थन में आ रहे हैं। और उसी की कड़ी है कि वो 4 तारीख को जम्मू में आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी पब्लिक, लगभग 20-25 हज़ार लोगों से खिताब करने जा रहे हैं और सारा जो है वो आया करेंगे वहाँ पे कि हमारा अगला कदम कैसा होगा। एक सेकुलर आइडियोलॉजी से हम आज़ाद साहब जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ये इस मकसद में कामयाब होंगे। और आज आपने देखा कि जम्मू के हर फर्द व बशर, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा होके आज गुलाम नबी आज़ाद साहब का जय जयकार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोगों में जो प्रेम, जो मोहब्बत, जो शाइस्तगी है, उससे गुलाम नबी आज़ाद साहब की कामयाबी आया होती है। तो क्या आपको लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ऐसा क्या डिफरेंट है उनमें, और इसके अलावा जो उन्होंने अपने 50 साल की हुकूमत, 50 साल का जो उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, उन्होंने यहाँ पे लीडरशिप क्रिएट की है, तो क्या आपको लगता है कि वो इतना मादा रखते हैं जम्मू कश्मीर में कि यहाँ पर अपनी पार्टी को अपने लेवल पर वो खड़ा कर सके? और इसके अलावा जो लोग आपके साथ अभी भी नहीं जुड़े, जो कि गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा बनाए गए हैं, जो लीडर शुरू से उन्होंने उंगली पकड़कर, गुलाम नबी आज़ाद की उंगली पकड़कर सियासत शुरू की, मगर आज वो उनके मुखालफत करते हैं, तो क्या देखते हैं उसको आप? देखिए, आपको मालूम है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को किसी के सिखाने की ज़रूरत नहीं। गुलाम नबी आज़ाद ने पूरे मुल्क को चलाया है। गुलाम नबी आज़ाद ने UPA फर्स्ट की सरकार बनाई थी। जब वो इंचार्ज सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी AICC के आंध्रा में गए तो 5 MPs वहाँ टोटल कांग्रेस के पास थे। उन्होंने 37 जिताए, 42 में 37, तब जाके UPA फर्स्ट बनी। उन्होंने पंजाब में आकर उतना वहाँ वो मसला हो गया था, कांग्रेस के साथ दूरियाँ हो गई थी, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने गोलियों में वहाँ काम किया। वहाँ कितने अटैक हुए, कश्मीर में कितने अटैक हुए, और उसके बावजूद भी पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर में जब 27 साल के बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब आए तो 2002 में उन्होंने सरकार बनाई। 2008 में उन्होंने सरकार, ये गोया ठीक है कि 2005 से 2008 तक PDP ने उनको धोखा दिया, उन्होंने अपनी सपोर्ट वापस ले ली, वरना उस वक़्त 70,000 मुलाजमों को लगने के लिए आदेश उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दे दिए थे, वो भी उन लोगों
لوگوں نے نقصان ریاست کا کیا ہے وہ چیزیں لوگوں کو یاد ہیں، اور وہ ان کا جو ہے جنہوں نے سینکڑوں چیف منسٹر بنائے ہیں، جنہوں نے سینکڑوں پارلیمنٹ ممبر بنائے ہیں، جنہوں نے پارلیمنٹ تک چلائی ہے 20 سال، اس کے بعد منسٹر رہے ہر ڈپارٹمنٹ کے، تو لہٰذا اس میں ان کے لیے یہ جموں کشمیر کو چلانا ایک چھوٹی بات ہے، مگر وہ سٹریس جو ہے وہ جموں کشمیر کو فوکس دیں گے، اور فوکس ایسا دیں گے کہ یہاں انشاءاللہ سرکار بن کے رہے گی، اور غلام نبی آزاد صاحب اس سرکار کے چیف منسٹر ہوں گے۔ سر آپ ہمیشہ جب بھی میں آپ کے بیان سنتا ہوں آپ ضرور ان پہ تھرسٹ دیتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہوں گے یہاں پر، میں غلام نبی آزاد کی جتنی سپیچز میں نے سنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پارٹی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ نیشنل لیول کی پارٹی ہوگی، اور جموں کشمیر میں ضرور اس کی پہلی اکائی بن رہی ہے، مگر وہ کبھی نہیں یہ کلیم کرتے کہ میں اس کا چیف منسٹر ہوں گا۔ آپ کا نام کافی زیادہ سامنے آ رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں غلام نبی آزاد جو ہیں وہ جس طریقے سے کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے نیتا جو تھے پورے دیش بھر سے G23 کے نیتا غلام نبی آزاد سے مل رہے ہیں، تو کیا ایکویشنز یہاں پر چینج ہو رہی ہیں، یا آپ جو تھرس دے رہے ہیں وہ اس میں بھی حقیقت ہے؟ دیکھیے جہاں پہ تعلق ہے G23 کی، انہوں نے ایک سجیشن دی تھی کانگریس پارٹی کو، اور ان سجیشنز کو ردی کے ٹوکری میں ڈالا گیا۔ انہوں نے کہا تھا پارٹی کو کیسے مضبوط کرنا ہے، پارٹی کو کیسے چلانا ہے، پارٹی کا آگے رہ عمل کیا ہوگا، پارٹی پہلے بلاک لیول کی الیکشن ہونی چاہے، پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ کا الیکشن ہونا چاہے، پارٹی کا پھر اسٹیٹ کا الیکشن ہونا چاہے، پھر سینٹر کا الیکشن ہونا چاہے، لہٰذا انہوں نے ہوش موش میں کر کے جو اکبر روڈ سے 24 اکبر روڈ سے وہ جو حکم نامہ نکلے گا تو اسی پہ ہوگا، یہ تو ہوائی یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس کو اس کے 24 اکبر روڈ کا جو حکم ہوگا وہی بنے گا، یہ تو بنی کہانی ہے، یہ کوئی اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا۔ جہاں پہ تعلق ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں کیا غلام نبی آزاد صاحب چیف منسٹر بنے گی یا نہیں، اگر غلام نبی آزاد صاحب کو ریاست جموں کشمیر میں چیف منسٹر بننے کی، ٹھیک ہے کہ وہ نیشنل پارٹی بنا رہے ہیں، ہر اسٹیٹ میں الگ الگ اکائی بھر رہی ہے، ہر اسٹیٹ کا الگ الگ انچارج ہوگا، تو ریاست جموں کشمیر کے انچارج تو غلام نبی آزاد صاحب ہوں گے، جو انچارج ہوتا ہے تو وہی تو چیف منسٹر کینڈیڈیٹ ہوگا۔ جب 2002 میں غلام نبی آزاد صاحب انچارج ہوئے تو چیف منسٹر کا ٹھیک ہمیں نمبرز کم آ گئے، ہمیں PDP کے ساتھ کرنا پڑا، 8 میں نمبرز کم آ گئے ہمیں NC کے ساتھ، مگر پھر بھی تو 3 سال تو ہمیں ملے نا۔ اسی طرح آج تو نمبر انشاءاللہ خدا کی کرنی ہوگی کہ ہمیں انشاءاللہ نمبر تو پورے ملیں گے۔ آج تو غلام نبی آزاد صاحب یہاں کے چیف منسٹر بننے کے لیے ایسا کچھ کر رہے ہیں، اب وہ خود کہاں کہیں گے میں چیف منسٹر بنوں گا، جب نمبر آئیں گے تو تبھی بنے گا، ان کو چیف منسٹر بنانا لوگوں کا کام ہے نا، وہ اوپر سے ہی پیراشوٹ سے آ کے چیف منسٹر تو نہیں بنیں گے، یہ وہ قداور لیڈر ایک بڑی شخصیت، یہ تھوڑا کہیں گے میں نے چیف منسٹر بننا ہے۔ چیف منسٹر بنانے کے لیے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ان کی سپورٹ کرنی پڑے گی، اگر ریاست میں کچھ بدلاؤ لانا۔ آپ نے دیکھا کہ 9 سال میں جو سرکار چل رہی ہے، ہمارا ایک سکول اپ گریڈ نہیں ہوا، ہمارا کوئی کالج نہیں بنا، ہماری سڑکوں کا کمپنسیشن 800 کروڑ روپے آج اسٹیٹ کا پینڈنگ ہے، ہمارا 2017-18 کا منریگا کا پیسہ 227 کروڑ پینڈنگ ہے، آج ہمارے 1 لاکھ کے قریب جو مکانوں کو فرسٹ قسط دی ہے دوسری قسط نہیں مل رہی، آج سوچھ بھارت کی بات ہو رہی ہے، IHL انڈیویجول لیٹرنگ ہاؤس لیٹرنگ جو بن رہی ہے IHH وہ اس کا پیسہ 12,000 پر ہیڈ کو ملنے جا رہا ہے، جاب ہولڈرز کو، ان کو وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ آپ بتائیں کون سی ترقی ہو رہی، کون سا کام ہو رہا ہے؟ مہنگائی آسمان پہ جا رہی، بچوں کو روزگار نہیں، آج سڑکوں پہ HR ورکر، آج سڑکوں پہ ڈیلی ویجر، آج سڑکوں پہ NHM کے ڈاکٹر، آج 9,000 پوسٹیں ہماری ڈاکٹروں کی خالی ہیں، آج 5,000 پوسٹیں ہمارے ٹیچر، لیکچرر اور پرنسپل اور ہیڈ ماسٹروں کی خالی ہے۔ کیا جموں کشمیر کو اگر خوشحال جموں کشمیر بنانا ہے تو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو میری استدعا ہے، میری گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ وہ غلام نبی آزاد صاحب کے 4 تاریخ کے جلسے میں شامل ہو جائیں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور اپنا سمرتھن ان کو دیں بغیر مذہب و ملت، تاکہ ریاست جموں کشمیر کا وہ چیف منسٹر بنے اور ریاست میں سدھار آ جائے، یہ جو جس دلدل میں ریاست جموں کشمیر اس وقت ہے اس سے باہر آ جائے۔ سروی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سمے غلام نبی آزاد صاحب کا جموں کشمیر میں آنا کس پولیٹیکل لیڈر کی جو کریئر ہے وہ اس سمے سٹیک پہ لگا ہے؟ کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو کون سا لیڈر ایسا لگتا ہے جن کا کریئر اس سمے بڑا زیادہ سٹیک پہ ہوگا؟ دیکھیے اس وقت نہ کسی کا کیریئر لگا ہے، یہ ساری ایک ہی شخصیت ہے، وہ غلام نبی آزاد صاحب ہیں۔ لوگوں نے کی چاہت تھی،
लोग इस चीज़ के मुतमनी थे, लोगों का प्यार उनको था। जितनी बार जितने भी पिछले 1 साल पहले या 6 महीने पहले पब्लिक मीटिंग्स यहाँ पे जो प्यार लोगों ने उनको दिया, उसने भी मजबूर किया गुलाम नबी आज़ाद साहब को यहाँ रियासत की बागडोर संभाले। लिहाजा वो खुद ही सारा कुछ है, लिहाजा हमने सारा कुछ उनके हवाले करना है, जाने वो और उनका काम। नहीं, आप शायद मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। समझ गया, मेरा स्टेज पे तो वही है ना, मेरा लीडर यहाँ कोई नहीं है। नहीं, मेरा की सफ़े में खड़े हैं महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदे नवाज। ये एक शख्सियत है जिसके पीछे हम सब लोग हैं, उसके अलावा यहाँ कोई लीडर नहीं है, सब लीडर यकसा हैं। नहीं, आप मेरी बात अभी भी नहीं समझे। मेरा जो मेन क्वेश्चन था कि जितने भी इस समय अलग अलग धड़े हैं, बीजेपी हो गई, पीडीपी हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, या जो भी है, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि कौन सा लीडर इस समय ज़्यादा प्रेशर में है? क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद मैदान में है, जिनको लगता है कि उनका करियर इस समय काफ़ी ज़्यादा स्टेक पे है, कुछ बयान भी निकल कर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जिनकी ज़मीन फिसल गई है वो लीडर इस वक्त तज़ब्ज़ुब में हैं, शायद वो भी सोच रहे हैं हम आज़ाद साहब का दामन उठाएंगे। तो लगता है कि आगे आपको बात समझ, देखिए ना, जिनकी ज़मीन फिसल गई है और उनको आज बड़ा ये समझ आ रहा है कि हमारी ज़मीन फिसल गई, वो बुखलाहट में है और बुखलाहट में आकर वो ऐसे नाशाइस्ता बयान दे रहे हैं जो लोग उनको लोग उनको नापसंद भी करते हैं और उनके लिए बड़ा बुरा भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहते हैं। लोग कहते हैं, वो आज़ाद साहब नहीं कहते, हम लोग नहीं कहते, वो लोग उनको कहते हैं कि आपको तहजीब नहीं है, आपको तमद्दुन नहीं है, आपको शाइस्तगी नहीं है, आप बेवकूफ़ाना ख्याल में हैं, आपको मर के डूब जाना चाहिए। हैं, आप उस गंदी कीड़े के तालाब से नाली से उठ के यहाँ तक आपको आज़ाद साहब ने पहुँचाया और आपकी ये नाशाइस्ता अल्फाज, आप खुदा तो नहीं हो, आप किसी को कहते हो आप एक्सपायर हो जाओ, आप खुदा तो नहीं हो और आप इतने स्टालवार लीडर तो नहीं हो जो गली से उठा के यहाँ तक पहुँचाए आप लोगों को, वो आज बताए कि वो सकरेब हैं या बाकी चीज़ें। मैं उनको कहूँगा कि वो नाशाइस्ता अल्फाज कहने से रुक जाएं, वर के इनके पोल खोल जाएंगे। और दूसरी ये बात, कोई कहे कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज का ढंढूरा नहीं होता है। नमाज अल्लाह को पता है कि कौन नमाज पढ़ता है, किसका कुरान सही है, किसका कुरान गलत है, वो हमें भी पता है और लोगों को भी पता है और उन सब इंजीनियरों को भी पता है, उन रियासत के उन तमाम तबकों को पता है कि उनकी शख्सियत क्या है, उनका किरदार क्या है, उनकी बदकिरदारी क्या है, वो दुनिया को पता है। सुनील साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आप जितना एक्टिव अपने ज़मीन पर रहते हैं, क्योंकि हमने भी आपको देखा है पॉलिटिकल करियर में कि इंद्रवाल और किश्तवाड़ किस तरीके से आप हमेशा ही टूर करते रहते हैं। एक पार्टी में आप जब 50 साल तक जब आप रहते हैं, कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होता है वहाँ से निकलना और दूसरी पार्टी पे ट्रस्ट करना। तो कैसे आप अपने लोगों को कन्विंस करेंगे और किस तरीके से वो आपका आने वाले दिनों में इलेक्शंस में आपका सपोर्ट करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जो जड़ें हैं उनकी बहुत मजबूत हैं। लोग जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो इमोशनली भी जुड़ते हैं, फिज़िकली और फाइनेंशियली हर तरीके से जुड़ते हैं। तो बड़ा चैलेंज आपके लिए रहने वाला है। देखिए, जहाँ पे ताल्लुक़ है कि हम इस पार्टी में, वहाँ कांग्रेस में हमको बड़ी घुटन महसूस होती थी। वो इसलिए महसूस होती कि कांग्रेस का रिमोट जो है एक बच्चों के हाथ में है, किसी बुज़ुर्ग लीडर के साथ में नहीं। इंदिरा जी के हाथ में था तो कितना बेहतरीन था, राजू जी के हाथ में था कितना बेहतरीन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के हाथ में था, संजय जी के हाथ में था कितना बेहतरीन था, सोनिया जी तक भी था कितना बेहतरीन। जब बच्चों के हाथ में रिमोट आया तो उन्होंने तबाही मचा दी। उन्होंने इसलिए हम 2 साल पहले हमने 14 लेटर लिखे यहाँ से, स्टाल वार लीडर जम्मू की जो 3-3 बार 4-4 बार जीते हैं। 2 साल से हमें टाइम नहीं दिया दिल्ली में मिलने के लिए। अगर फॉरेन टूर करने हो 6 महीने में 5 महीने बाहर, 1 महीना यहाँ, तक पार्टी कहाँ से चलेगी? उसी को दुरुस्त करने के लिए कहा गया था। लिहाजा हम आज बिल्कुल साफ़ सुथरा हैं, हम खुश हैं, खुशी से फूले न समाते हैं। और हमारे लोगों के लिए और हमारे लिए ईद और दिवाली का त्यौहार है। वो इसलिए कि हमारे स्टालवार लीडर ने सारी जिम्मेवारी जो है अपने सर पे ली है। लिहाजा खुदा करे कि हम सब कामयाब हो जाएं, लोगों का साथ हो, लोगों का तावन हो, लोगों को सपोर्ट हो, बगैर मज़हब व मिलत।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंटरव्यू ख़त्म करते करते मुझे ज़रूर एक लफ्ज़ आप लास्ट में मुझे बताएं, जिस तरीके से आप लोगों को बीजेपी की बी टीम भी नहीं अब ए टीम कहा जाता है, तो वो कैसे आप उसका जवाब दें? ये आप कहते हैं या फिर उसका नाम बताए, कौन कहता है? नहीं, सभी बोलते हैं। नहीं, कौन सभी? किसी का नाम बोलो, आप बताइए नहीं किसी का नाम। आप सभी का नाम फारूक साहब ने तो बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। फारूक साहब ने तो नहीं कहा, महबूब जी ने तो नहीं कहा। अगर और कोई कहता है तो आप बताइए ना उसका नाम, मैं उसका जवाब दूंगा। आप बताइए ना उसका नाम, यू कोट द नेम ऑफ दैट पर्सन। आप मना करते हैं कि आप... मुझे नहीं पता किसी ने कहा है, हमें तो किसी ने नहीं कहा। आज़ाद साहब एक सेकुलर पार्टी के लीडर थे। आज़ाद साहब एक सेकुलर आइडियोलॉजी की शख्सियत हैं और उनने हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखा है और वो चाहते हैं कि सेकुलर आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों के साथ आप मिलेंगे, बैठेंगे, सरकार भी बनानी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो लिहाजा ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो ज़रा अगर पार्टी का नाम बताएंगे या उस शख्स का नाम बताएंगे, आपको किसने कहा, मैं उसका जवाब दूंगा। तो ये थे हमारे साथ जीएम सरूरी, और जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद 4 तारीख को यहाँ पर एक बड़ी रैली करने वाले हैं और नई पार्टी का भी आगाज़ वहीं से होगा। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि वो पार्टी जम्मू कश्मीर में किस तरीके से काम करती है और गुलाम नबी आज़ाद आने वाले दिनों में किस तरीके से इस पार्टी का फ्यूचर सेट करते हैं। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।